नाउ नेक्स्ट टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन। फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन यानी कि यूरिन किडनीज दे विच बनदा किस तरह हैगा। सो ये तीन स्टेप है जिहड़े असीं डिस्कस करांगे। फर्स्ट स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सैकेंड स्टेप है रीअब्जॉर्प्शन एंड थर्ड स्टेप है सिक्रेशन। सब तो पहला अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की हैगी है। इट इज अ फिल्ट्रेशन विच अकर्स अंडर हाई प्रैशर। तीन तरह के प्रैशर के अंडर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होंदी है। फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रैशर, GHP कहते हैं इनू। सैकेंड हो गया ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, BCOP। थर्ड हो गया कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ GHP किमें क्रिएट होंदा हैगा ड्यू टू डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट आर्टीरियोल। देखो ये एफरेंट आर्टीरियोल है। एफरेंट आर्टीरियोल केड़ी है जिहड़ी ब्लड लेके आ रही है, इफरेंट आर्टीरियोल जिहड़ी ब्लड लेके जा रही है। नाउ एफरेंट आर्टीरियोल थोड़ी ब्रॉड हुंदी है, डायमीटर ज्यादा हुंदा है, इफरेंट दा घट हुंदा है। इस करके इस जगह ते ग्लोमेरुलस दे विच एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है। सो इस प्रेशर करके जिहड़ा ब्लड हैगा वो बहुत तेजी दे नाल फिल्टर हुंदा हैगा। और कितना हुंदा है ये प्रेशर? दिस इज 60 mm ऑफ मरकरी जिहड़ा हैगा हुंदा हैगा, दैट इज GHP। सेकंड हो गया BCOP, ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। हुण जिहड़ा इत्थे ब्लड प्रेजेंट है ग्लोमेरुलस दे विच, इहदे विच कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ये प्रोटीन्स ब्लड दे अपोजिट जिहड़ा हैगा एक प्रेशर क्रिएट करनगियां, यानी कि इहनू फिल्टर नहीं होण देणगियां। सो इहनू कहंदे आ ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कितना हुंदा है? 32 mm ऑफ मरकरी हुंदा है। एक हुंदा है कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की है कि जिहड़ा बोमेंस कैप्सूल दे विच प्रेशर प्रेजेंट है ये अपोजिट एक्ट करदा फिल्ट्रेशन दे। सो दिस इज कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इहदी कितनी वैल्यू हुंदी है? 18 mm ऑफ मरकरी। सो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कितना हो गया? सो फार्मूला हो गया 10 mm of mercury. So this is ultra filtration, मतलब filtration which occurs under different type of pressure, under high pressure जेड़ा filtration ਹੁੰਦਾ हैगा। So that is called ultra filtration. So ultra filtration ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ कि almost all constituents of blood get filtered out। ਇੱਥੇ filter ਹੋ ਕੇ Bowman's capsule ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ except मतलब सारे constituent आ ਜਾਂਦੇ सिर्फ कुछ प्रोटीन से कैप्सूल्स ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, प्लाज्मा प्रोटीन से कैप्सूल ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ हरेक चीज ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। सो ਇਹ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, यानी कि ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਹੈ मैं ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੇਅਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡੋਥੀਲੀਅਮ ਆਫ ਗਲੋਮੈਰੁਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਗਲੋਮੈਰੁਲਸ ਦੀ ਲੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਡੋਥੀਲੀਅਮ ਆਫ ਗਲੋਮੈਰੁਲਸ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਿਆ this one Bowman's capsule ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂਬ੍ਰੇਨ this is epithelium of Bowman's capsule। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਪੋਡੋਸਾਈਟਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਇੱਕ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰੀਕੇਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਸਲਿਟ ਪੋਰਸ ਜਾਂ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਪੋਰਸ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਪੋਰਸ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਛਾਲਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਸੀਵ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਜਿਹੜੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਲਟਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਿਲਟਰੇਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗਲੋਮੈਰੁਲਸ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ। ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ? 125 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀਏ 180 ਲੀਟਰ ਪਰ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਗਲੋਮੈਰੁਲਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। यानी कि किडनीज 1100 to 1200 milliliter of blood is filtered per minute in kidney, which is 1/5 of the cardiac output। cardiac output की सीगी? the blood pumped by heart in 1 minute। कितना पंप करता है? जितना साडा टोटल ब्लड है। कितना टोटल ब्लड है? 5 लीटर या 5000 मिलीलीटर ब्लड है। सो ये हार्ट पंप करता है। सो किडनीज ਦਾ 1/5 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਲਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਫਿਲਟਰੇਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? 125 ਮਿਲੀਲੀਟਰ ਪਰ ਮਿੰਟ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਿਨ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ 1.5 ਲੀਟਰ ਰਫਲੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰ ਡੇ ਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ 1.5 ਲੀਟਰ ਪਰ ਡੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। 99.9% ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਫਿਲਟਰ ਹੋ ਕੇ ਬਲੱਡ, this is PCT, Henle's loop, this is DCT। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਫਿਲਟਰੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੀਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬਾਈ ਬੋਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ। ਕਿਹੜੀ ਬੋਥ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ? ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਐਬਜ਼ੌਰਪਸ਼ਨ। ਐਕਟਿਵਲੀ मतलब ਵਿਦ ਦਾ एक्सपेंस ऑफ एनर्जी खर्च होंगी है। इतने किहड़ियां चीज़ां जिवें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, सोडियम आयन है, ये एक्टिवली रीअबजॉर्ब। कुछ सबसटेंस जिहड़ी पैसिवली रीअबजॉर्ब होंदी है,
पैसिवली मतलब हाई टू लो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली मूव करती हैं। सो दैट इज वाटर हो गया, कुछ नाइट्रोजनस वेस्ट हो गया। सो ये रीअब्जॉर्प्शन दा की डेफिनेशन है, इट इज अ पैसेज ऑफ यूजफुल कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम फिल्ट्रेट टू ब्लड। देखो ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ रेड वाला की है, ये ब्लड है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰੇਟ ਹੈ ਹੈਲੇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਸਾ ਰੈਕਟਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਸਾ ਰੈਕਟਾ। ਸੋ ਵਾਸਾ ਰੈਕਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਲੱਡ। ਇਫਰੰਟ ਆਰਟੀਰੀਅਲ ਤੋਂ ਬਲੱਡ ਆਇਆ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੰਟ। ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੰਟ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਫਲੂਇਡਸ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਦਿਸ ਵਨ ਇਸ ਟਿਬਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਟਰੇਟ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਵਾਸਾ ਰੈਕਟਾ ਚ ਬਲੱਡ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੰਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਲਟਰੇਟ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਲੱਡ ਨੀਚੇ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰੰਟ। ਸੋ रीअब्जॉर्ब होके 99.9% ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟੂਐਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਰੀਅਬਜ਼ॉर्ब ਹੋਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਲਟਰੇਟ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਟਰੇਟ ਦੀ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ ਘਟ ਜੂਗੀ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਕਰੀਸ਼ਨ। ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟਿਊਬੂਲਰ ਸੈਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਇਨਸ ਜਿਵੇਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਇਨ ਹੈ, ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਹੈ, ਅਮੋਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਫਿਲਟਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਆਇਨਿਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਯੂਰਿਨ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ 3 ਸਟੈਪ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਮੈਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਨੈਫਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਆਪਰੇਟਸ ਨੂੰ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਕਸਟਰਾ ਗਲੋਮੈਰੂਲਰ ਆਪਰੇਟਸ, JGA apparatus। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਲਟ ਇਨ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਟੂ ਰੈਗੂਲੇਟ GFR। ਸੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਜੈਕਸਟਰਾ ਗਲੋਮੈਰੂਲਰ ਆਪਰੇਟਸ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੈਕਸਟਰਾ ਗਲੋਮੈਰੂਲਰ ਸੈਲਸ। ਜੈਕਸਟਰਾ ਗਲੋਮੈਰੂਲਰ ਸੈਲਸ ਕਿੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਜੰਕਸ਼ਨ ਆਫ efferent, ਦਿਸ ਇਜ਼ efferent arteriole, ਦਿਸ ਇਜ਼ efferent arteriole। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ JG ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਕੂਲਾ ਡੈਂਸਾ ਸੈਲਸ। ਮੈਕੂਲਾ ਡੈਂਸਾ ਸੈਲਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਨ ਦਿਸ DCT ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਸੈਲਸ ਐਜ਼ ਅ ਕੀਮੋ ਰਿਸੈਪਟਰ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦੀਆਂ। ਕੀਮੋ ਰਿਸੈਪਟਰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਾਂ ਗਲੋਮੈਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਫਾਲ ਕਰ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸੈਲਸ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ JG ਸੈਲਸ। JG ਸੈਲਸ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਕੂਲਾ ਡੈਂਸਾ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ JG ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ JG ਸੈਲਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਜੈਕਸਟਰਾ ਗਲੋਮੈਰੂਲਰ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿਗਮੈਂਟ ਡਾਰਕ ਗ੍ਰੈਨੂਲ ਸਕ੍ਰੀਟ ਕਰਨਗੇ ਰੈਨਿਨ। ਇਹ ਰੈਨਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗਲੋਮੈਰੂਲਰ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਰੇਟ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਰਡ ਸੈਲਸ ਵੀ ਲੇਸੀ ਸੈਲਸ। ਸੋ ਲੇਸੀ ਸੈਲਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵਰਕਰਸ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਦੇ ਹੈਲਪ ਟੂ ਕਨੈਕਟ these two types of cells, they are lace like structures। So this is all for this lecture।